हाँ जी बेटा स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਕਲਾਸ 9 ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एस टी हो गया, यू भी कुछ भी इदा इंग्लिश के अल्फाबैट्स होंगे है ना। तो एक अपने को होंगे ने नंबर्स अपने 3 4 5 ये तो मैथ च लगते अपन वधिया कि इदा का मैथ होना चाहिए ना। आ कितों आ गया एक्स वाई जैड मैथ के। तो ये जोड़े एक्स वाई जैड होंगे इन्हों आप कहने वेरीएबल्स, तो ये जोड़े अपने होंगे ये कॉन्सटेंट जो अपने नंबर्स होंगे ने। तो वेरीएबल्स के जो इक्वेशन कोई लिखी होंगी है, वेरीएबल्स की कोई पावर हो सकती है, वेरीएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लाई मतलब। तो ये जी वेरीएबल्स के एलजबरिक एक्सप्रैशन अपन लिखा होंगे इनू आप कहने पॉलीनोमीअल। तो पॉलीनोमीअल अगे अपने को कुछ आ सकता है। पॉलीनोमीअल एक वेरीएबल हो सकता है जिमें ओनली एक्स हो कि 2x + 5 = 0 इक्वेशन है एक वेरीएबल दो वेरीएबल्स जिमें कि अपने को इक्वेशन हैगी एक्स वाई के 3 वेरीएबल हो सकते हैं। तो वेरीएबल किन्ने भी हो सकते हैं एक इक्वेशन के। तो वेरीएबल्स डिफरेंट नंबर ऑफ वेरीएबल्स हो सकते हैं, बट अपने को इत्थे 1 वेरीएबल की पॉलीनोमीअल की आप गल करते हैं। जो आप 1 वेरीएबल की पॉलीनोमीअल की गल करते हैं तो अपने को है जी उस तो बाद आ जांदियां ने इहदे विच टर्म्स किन्नियां ने। ये बेसिक अपनी टर्मिनोलॉजी हैगी आ कि जे हुण अपने को एक वेरीएबल भी हो सकता, 2 भी हो सकते, जिन्ने वेरीएबल्स होण नंबर ऑफ टर्म्स के बेस ते जे आपां पॉलीनोमीअल्स की गल करिए, जिवें अपने को हैगा 2x² + 3y² = 0। तो इहदे विच टर्म्स किन्नियां ने 2। जे आपां गल करिए 2x = 1 तो इहदे विच अपने को की आ 2 टर्म्स ने। तो इस तरह मतलब अपने को नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर भी जोड़ा है आप पॉलीनोमीअल नूं डिवाइड कर दिया गया। तो हुण जे आप गल करिए इत्थे x² का कोफिशिएंट की हुंदा अगे जो उहदे लग्या होया, तो ये हुंदा कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 2 आ, y² का कोफिशिएंट 3 आ। जे इत्थे नैगेटिव साइन होवे जिवें -2x + 4y = 0, तो एक्स की जो आप कोफिशिएंट की गल करिए तो वह साइन नाल लेना आप -2 होएगा। जो आप वाई के कोफिशिएंट की गल करिए तो वह 4 होएगा। तो इस तरह आप कोफिशिएंट्स दस सकते हैं। ये हो गया अपने को कोफिशिएंट की गल। दैन अपने को जीरो पॉलीनोमीअल जो अपने को कॉन्स्टेंट 0 आप कहने जीरो पॉलीनोमीअल। constant polynomial 0 is called a zero polynomial. This is a constant polynomial जिवें कि आप सिंपल नंबर लिख दिए भी एक पॉलीनोमीअल है। ये वैसे अपन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गल है नहीं। नैक्सट आ जाती अपने को डिग्री, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर आप उन्होंने कहने वो भी पता नहीं दस दिन इतने आएगा अगे। मोनोमियल ते बाइनोमियल ट्राइनोमियल होंगी अपने को इतने कितने लिखे नहीं है। चलो इतने लिख देंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स की बेस पर अपने को लिखी होंगी है। जे एक टर्म हो तो उन्होंने आप कहने मोनो मतलब एक मोनोमियल। जे 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो तो अपनी ट्राइनोमियल हो जाती है।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਪਾਵਰਸ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ x² + 2y³ + 3y = 0, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ 3। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x² + 2x + 1 = 0, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ 2x = 1, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਹੁਣ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। 2 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ, 3 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਊਬਿਕ, 4 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ 2 ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਇਹਦੀ 2 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ, ਇਹਦੀ 1/2 ਆ। 1/2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ -1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਟ। 1 ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x, y ਅਤੇ z 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖਣਾ। x² ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ π/2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2। ਗਿਵ 1 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ। ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫ ਡਿਗਰੀ 35, ਡਿਗਰੀ 35 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 35 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 35 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, x ਲਿਖ ਦਿਓ, y ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ 1 ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 35 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਪਲੱਸ 4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ 5, 6 ਕੁਛ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। x ਦੀ ਪਾਵਰ 35 ਪਲੱਸ x ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਟਰਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਉਹ 35 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਨੋ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ =0 ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0, ਕਿਉਂਕਿ x, y, z ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ 0। ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ, ਕਿਊਬਿਕ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇਖਾਂਗੇ।